we are going to have a favorable situation where you can say that every non-constant polynomial has a 0. আর তুমি বলতে পারো জিরোটা স্যার যে ফিল্ডের উপর নিয়েছেন তার উপর থাকতেই পারে, এমন তো নয়। সেই জন্যই আমার দরকার হচ্ছে ফিল্ড এক্সটেনশন, মানে যে ফিল্ডটা আছে আরও একটা গ্রেটার স্পেস যেখানে তোমার একটা ওই যে নন কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল নিয়েছো তার জিরোটা থাকতে পারে। ঠিক আছে, আদৌ থাকবে কি না সেটা আগে দেখতে হবে, থাকলে তবেই তো তুমি আলোচনাটা করতে পারবে। তো যাই হোক, you can start from a definition of field extension. That is, the definition is that, so let K be a field, then F is said to be an extension of extension field of K if there exists a monomorphism, field monomorphism sigma from K to F. Okay, we denote this by K less or equal to F. বুঝতে পারলে ব্যাপারটা? যারা যদি ফিল্ড মনোমরফিজম তুমি খুঁজে পাও তাহলে তুমি বলতে পারো যে এফটা হচ্ছে কে এর একটা এক্সটেনশন ফিল্ড। ঠিক আছে, যেমন ফর এক্সাম্পল R is an extension field of Q. Why? কারণটা কি বলো? As because the inclusion map small I from Q to R be a field monomorphism. হবে? Is it true? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, in a similar fashion one can check that C is an extension field of R. ঠিক আছে, বা C is an extension field of Q and so on. ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। বেশ। So we can
create a tower of fields where the larger field will sit in the top. So in this sense, Q, this is R, this is C. ঠিক আছে, টাওয়ার অফ ফিল্ডস বলে। এবার তুমি করতে পারো। আবার you can also take this example at, suppose you take R, then no, okay, so R, then the R X, R Y, and then you can make R X Y, where Rx is the field of rational functions over R. Okay, Ry is field of rational functions over R, field of rational functions over R in one variable X, and this is the field of rational functions over R in one variable Y, and this is the field of rational functions over R in two variables X and Y. Yes. Okay, okay, now we can make a definition here that suppose you take a field extension of K, so be a field extension of K, then a field okay, then a field homomorphism sigma from, okay, sorry, yes, that is why I'm just, okay, so we need two extensions, sorry, yeah, f1 and f2, yeah, be two field extensions, okay, yeah, then the field homomorphism sigma from f1 to f2 is called a K homomorphism, is called a K homomorphism if sigma of
sigma of k equals to k for all k belongs to capital K, মানে কেটাকে ফিক্স করছে আর কি, ঠিক আছে, কেটাকে ফিক্স করে দিচ্ছে, তখন আমি এটাকে বলছি কে মরফিজম আর কি, কে হোমোমরফিজম, মানে দুটো এক্সটেনশন নিয়েছো, সেখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে একটা ফিল্ড হোমোমরফিজম পেলে বিটুইন F1 অ্যান্ড F2, সেটা তুমি কে হোমোমরফিজম বলবে। যদি কে এর উপর যদি রেস্ট্রিকশনটা নিই, তাহলে সেটা আবার তোমাকে ওই কেতেই যাবে, ঠিক আছে। এগুলো পড়েছো মনে হয়, মডিউলসে পড়েছো না, আর হোমোমরফিজম ছিল এগুলো, হ্যাঁ স্যার, হুম, হ্যাঁ স্যার পড়েছো এগুলো। বেশ, এবারে যে থিওরেমটা করবো সেটি হচ্ছে প্রথম ফার্স্ট থিওরেম অফ ফিল্ড এক্সটেনশন, মানে বেসিক গোল যেটা আমাদের দেখাতে চাইছিলাম যে এভরি নন কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল হ্যাজ এ জিরো। তার মানে যেটা বলতে চাইছে, দেয়ার এক্সিস্ট, you can find out a field, you can construct a field out of the old one in which you can have a zero of that polynomial. এইটা আমরা দেখাতে চাইছি। স্যার এখানে জিরো বলতে রুটের কথা বলা হচ্ছে রুট রুট না? রুট জিরো রুটের কথা বলা হচ্ছে, রুটের কথা বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। হুম হুম হুম, বেশ। So now we are going to prove the first basic theorem of field extension which is named after Kronecker. The theorem টা কি বলছে, that suppose you take a field K, a be a field, and you take a polynomial fx, be a non-constant polynomial over K. Polynomial over K. Then there exists a field extension, then there exists a field extension f of K in which fx has a 0, alpha belongs to f, that is f alpha is going to be 0 in f. বোঝা গেল, মানে fx এর নন কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল ওভার কে নিয়েছো। এখন যদি দেখা যায় যে না ঠিক আছে, কে এর মধ্যে ওটা একটা রুট পেয়ে গেলে, তাহলে তো আর ফিল্ড এক্সটেনশনটা ও নিজেই হচ্ছে, একটা ফিল্ড নিজেই নিজের ফিল্ড এক্সটেনশন, কারণ আমি তো বলেই দিচ্ছি তোমার একটা মনোমরফিজম থাকবে, তাহলে তখন আইডেন্টিটি ম্যাপটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এইটা দেখাতে হবে। আর যদি ধরো কে এর মধ্যে না থাকে, and you have witnessed such examples of basic example x square plus 1 which is in Rx, but
it doesn't have a জিরো কি না, তাই না? তাহলে আর এর মধ্যে এর কোনো জিরো নেই। তাহলে আমি এখন একটা ফিল্ড কনস্ট্রাক্ট করবো যেখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের একটা জিরো আছে, ঠিক আছে? আমার এই থিওরেম থেকে আমি কনস্ট্রাক্ট করবো, সেটা পরে আমরা দেখবো যে which is isomorphic to the field of complex numbers. বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। বেশ, তাহলে প্রমাণটা কীভাবে করছি? উইদাউট লস অফ জেনারেলিটি let us suppose that, let us assume that fx is irreducible over k, ঠিক আছে? তুই ধরে নিলে যে উইদাউট লস অফ জেনারেটর এফএক্সটা হচ্ছে ইউরিউজেবল, প্রথমেই ধরে নিলে, ঠিক আছে? তুমি বলতে পারো যে স্যার ইউরিউজেবল না হলে তখন কী হবে? ঠিক আছে, তাহলে তখন তুমি কি করতে পারবে? না ওকে ফ্যাক্টরাইজ করতে পারবে, তাই না? ইউ ক্যান ফ্যাক্টরাইজ দিস কিউএক্সএন আর এক্স এর প্রোডাক্ট আকারে লিখতে পারবো, কারণ ইউনিক ফ্যাক্টরাইজেশন ডোমেন হয়ে যাবে। এই যে তুমি এটা নিয়েছো, এই যে কে, এটা তো ইউনিক ফ্যাক্টরাইজেশন ডোমেন, তাই না? তার মানে এফএক্স কে, তার মানে যে কোনো পলিনোমিয়াল ওভার কে ক্যান বি ফ্যাক্টরড ইনটু ইররিডিউসিবল ফ্যাক্টরস, ইররিডিউসিবল পলিনোমিয়ালস ওভার কে। তো তুমি তখন এক একটা ইররিডিউসিবল পলিনোমিয়াল নিয়ে তাদের এক্সটেনশন ফিল্ডগুলোকে জেনারেট করতে থাকবে, সেখানে একটা করে রুট থাকবে, এবং ওই ইররিডিউসিবল ফ্যাক্টরগুলোর রুট থাকা মানেই এফএক্সের রুট থাকবে। তো এই জন্য উইদাউট লস অফ জেনারেলিটি উই অ্যাজিউম দ্যাট সাপোজ এফএক্স ইজ ইটসেলফ ইররিডিউসিবল ওভার কে, ঠিক আছে? বেশ, নাও সিন্স fx is assumed to be irreducible, so the ideal generated by fx must be a maximal ideal in kx. এই প্রমাণগুলো করেছো নিশ্চয়ই, বা দেখে নিও একবার, যে kx এর ম্যাক্সিমাল আইডিয়াল কারা, সেই আইডিয়ালগুলোই যেগুলো ইররিডিউসিবল পলিনোমিয়াল দিয়ে জেনারেটেড। আর যেহেতু এটা ম্যাক্সিমাল আইডিয়াল, so this implies this kx by this ideal, this is going to be a field. আরে রামিজ এসছে এতক্ষণে। রামিজ কি ব্যাপার গো, তুই কি জানাওনি কাউকে? রামিজ, হ্যালো, তুই কাউকে হ্যাঁ স্যার। জানাওনি কেন? পড়ানো আছে। ও স্যার, আসলে শুভম দা বলছে কি যে এই কদিন রাখতে দিয়ে বলছে সামনের মাস থেকে শুরু করতে, তাই বলছে। কেন? ওদের জানি না, ওদের মনে হয় কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে হয়তো। ও
আচ্ছা ওই কারণেই দেখুন মনে হয় শুভম দাও নেই। ও কি সমস্যা পারিবারিক? জানি না, আমাকে বললো যে একটু স্যারকে বলতে, যে আপনাকে আর বলাও হয়নি, আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা দিয়ে বলছে যে এই কটা দিন রাখতে, দিয়ে বলছে সামনের মাস থেকে শুরু করতে। ও না, দেরি হয়ে যাবে তো, দু একটা দিন হোক। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনি করান, আমি বলেছি তো যে হুম তোমাদের অসুবিধা হলে করবে না, হুম ক্লাসটা করতে হবে না, আমি ক্লাস করবো, দিয়ে নোটস গুলো পাঠিয়ে দেবো। হুম সেটাই, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। রেকর্ডিংও ঠিক আছে থাকবে, স্যার, হ্যাঁ। অসুবিধা নেই, ও জেনে নেবে। হ্যাঁ এই রেকর্ডিংটা আছে তো, অসুবিধা হবে না। হ্যালো, হ্যাঁ রেকর্ডিংটা আপনি করেছেন স্যার, শুরু করে দিয়েছেন? হ্যাঁ রেকর্ডিং শুরু করে দিয়েছি, হ্যাঁ। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে ওই রেকর্ডিংটা পাঠিয়ে দেবেন ওদেরকে, হুম তাহলে হুম সুবিধা হবে। হুম 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 ঠিক আছে স্যার। হুম 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 হুম। হুম। বেশ, তাহলে এবার দেখো, এটা যেহেতু ফিল্ড, এটাকে আমরা ডিনোট করুন, লেট এফ ইস কে এক্স ওয়াই দিস, ঠিক আছে? এটা আমরা ডিফাইন করতে পারি। বেশ, এইবার তোমাকে দেখাতে হবে যে, so first claim is that f is a field extension of k, right? And for this reason you need to define a map. So define, so suppose you define psi from k to f by psi of small k goes to small k plus the ideal generated by fx. Okay, now firstly, the first fact is that psi is 1 1. Is it true? এটা হচ্ছে কিনা দেখো, because psi of k1 equals to psi of k2, so this means that k1 fx equal to k2 plus ideal fx, so k1 minus k2 must be in the ideal fx. Okay, so this means k1 minus k2 is equal to a multiple of this fx, that is, it must be some fx gx, right? Okay, হ্যাঁ স্যার। now as you have assumed that fx is a non-constant polynomial, so therefore its degree must be greater or equal to 1. So the degree of this one is also greater or equal to 1, which is possible. So okay, so from this one you can say that sorry, the degree of this, so this is a constant polynomial. Okay, so the only possibility must be this is 0. This is 0. কেন বলো তো? এইদিকে তো স্যার k1 মাইনাস k2 ডিগ্রি 0 আছে, হ্যাঁ, আর এদিকে তো fx এর ডিগ্রি 1 হয়ে গেছে, One আছে। তাহলে এই দুটোর ডিগ্রি, আবার ডিগ্রি দুটো যেহেতু সমান হলে তাহলে gx এর ডিগ্রিটা 0 হতে হবে। একদম, তাহলেও মানে 0 যদি
জিরো মানে কি একদম পলিনোমিয়ালটা জিরো হতে হবে, না হলে ডিগ্রিটা পলিনোমিয়ালটা তো জিরো হতে কনস্ট্যান্ট আসবে না, রাইট। কারণ হ্যাঁ তাই জন্য দ্য অনলি পসিবিলিটি ইজ k1 minus k2 is 0. So that is k1 equal to k2. So therefore the map is 1 1. And fact 2 is that psi is a homomorphism. সেটা তো obviously true. So psi is a monomorphism from k to f. So therefore f is a field extension, right? ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার। বেশ okay. So this shows that f is a field extension of, এই প্রমাণটা আমাদের হয়ে গেল যে এফটা হচ্ছে ফিল্ড এক্সটেনশন অফ কে। এখন তোমায় দেখাতে হবে যে ইন দিস এফ ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট এ root of this fx. Now let us choose an element alpha to be the coset x plus ideal fx, which is in f. Okay. Also let fx is the polynomial which can be represented as a0 plus a1x plus anx to the power n. Okay, where this ai's are taken from k. Okay. So now if we look at this polynomial in this field, then so if we use the map psi, then one can view this polynomial fx in the field f as any k belongs to capital K can be viewed as k plus ideal fx, right? তার মানে এখানে যেগুলো এটা যেহেতু এটা যেখানে তোমার এভাবে আমরা দেখতে পারি, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে। এটা তো অসুবিধা নেই, বেশ। Now consider the evaluation homomorphism. আবার কে জয়েন করছে? তনুশ্রী। So consider the evaluation homomorphism. কিরকম? না, phi alpha কোথা থেকে কোথায়? fx থেকে সরি kx থেকে f এর দিকে, because f is the extension field of k. Okay, then phi alpha of fx কত হচ্ছে? it must be f alpha, and f alpha মানে কোথায়? fa, তাহলে f alpha মানে আমি কি লিখতে পারি? So we can write down it as a0 plus a1 alpha a2 alpha square an alpha to the power n, তার মানে a0 plus a1 x plus this
a2 x plus fx an x plus স্কোয়ার হবে fx to the power n to the power n, ঠিক আছে? So this implies, so we can say that it is a0 plus a1x plus a2 x square plus an x to the power n plus the ideal generated by fx. ওকে, দেখো ঠিক আছে কিনা? এই যে a0 a1 এগুলো কিন্তু সব এরকম দেখতে, ঠিক আছে? মানে এটা মানে হলো তোমার a1 প্লাস দ্য আইডিয়াল fx, তার মানে a1x প্লাস আইডিয়াল fx গুণ করে দিলে এইগুলো আসবে। দেখো এইখানে তোমার হচ্ছে বুঝতে পারছো তো নাকি? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। স্কোয়ার মানে হলো দুবার গুণ করছো কোসেটটাকে, কোসেট মাল্টিপ্লিকেশন, তাহলে এটা হয়ে গেল এক্স স্কোয়ার প্লাস এফ এক্স, অ্যান্ড ইউ মাল্টিপ্লাই দিস ওয়ান উইথ এ টু, তাহলে এ টু মানে এখানে হচ্ছে এ টু প্লাস আইডিয়াল এফ এক্স, তার মানে এ টু এক্স স্কোয়ার প্লাস আইডিয়াল এফ এক্স। সো ফ্রম দিস ওয়ান উই ক্যান গেট দিস, তাহলে এটা আলটিমেটলি তোমার দাঁড়িয়ে গেল এটা হচ্ছে দিস ইজ এফ এক্স plus ideal fx. So since this fx is in this ideal, so therefore it is ideal fx. ঠিক আছে? তাহলে এই যে আইডিয়ালটা তুমি নিলে, so this ideal is actually the zero in the field f. এই ফিল্ডটা কি ছিল? kx by the ideal quotient by this ideal. So this is the zero in f. So therefore you have constructed a field which is the field extension of k, in which you have searched out an element alpha which results to be a zero of this polynomial. তুমি একটা বুঝতে পারলে যে অ্যাকচুয়ালি এরকম একটা ফিল্ড এক্সটেনশন কনস্ট্রাক্ট করা যাবে, এই থিওরেমটা কিন্তু সেই কথা বলছে, ঠিক আছে? যে এরকম একটা ফিল্ড এক্সটেনশন আমরা কনস্ট্রাক্ট করতে পারি, ঠিক আছে? তো সো এখান থেকে আমরা তাহলে কনস্ট্রাকশন অফ কমপ্লেক্স নাম্বারস কি করে করতে পারি? নাও লেট আস কনসিডার the field R and a polynomial x square plus 1 belongs to the polynomial ring Rx, ঠিক আছে? Now x square plus 1 does not have a real zero, okay? So this is irreducible over R, and therefore this implies the ideal generated by this is a maximal ideal in Rx, and so Rx by x square plus 1 is a field, okay? So is a field. Also note that this is a field extension of R, as we have proved this one in our above theorem, ঠিক আছে? তো তাহলে এই একটা ফিল্ড তুমি পেলে যেটা হচ্ছে R এর ফিল্ড এক্সটেনশন, in which you can find out a zero of this polynomial, which is, so now by the above theorem
by the above theorem, alpha equals to x plus ideal generated by x square plus 1 is a root of this polynomial in Rx by ideal generated by x. Okay, ঠিক আছে তো, এটা রুট। এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে এই আলফাটা এবার তোমাকে কনস্ট্রাকশন অফ কমপ্লেক্স নাম্বার তুমি করতে চাইছো। হ্যাঁ, কমপ্লেক্স নাম্বারে কনস্ট্রাকশন করতে চাইছো, তাহলে সেটা কিভাবে করা যাবে দেখো। নাও so alpha square plus 1 is 0 in Rx by x square plus 1, right? ঠিক আছে তো, তাহলে আলফা স্কোয়ার প্লাস 1 ইজ 0, এটা তুমি পেয়ে গেলে। ওকে, নাও লেট fx plus ideal generated by x square plus 1 belongs to this, be any element where this fx can be written as, suppose you take a0 plus a1x plus anx to the power n, ঠিক আছে, এটা তুমি লিখতে পারো। তাহলে এবার কি করা যাবে, এবার কি করা যাবে বলো। তাহলে তুমি এটাকে লিখতে পারো, সো সরি, সো fx plus this, it can be written as, so a0 plus a1x plus this লিখতে পারি, plus a2x plus an x plus দিতে পারেন। তাহলে আলটিমেটলি তোমার কি হলো, এটা a0 প্লাস a1 আলফা প্লাস a2 আলফা স্কোয়ার an আলফা টু দি পাওয়ার n, তাই তো, এরকম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এবার দেখো, you have already proved that alpha square is -1, ঠিক আছে, দেখো ঠিক আছে নাকি, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে তো, আলফা স্কোয়ারটা যদি এটা হয় তাহলে আলফা কিউবটা কত হবে, মাইনাস আলফা হবে, মাইনাস আলফা। তাহলে এরকম করে তুমি ধরো আলফা টু দি পাওয়ার 4 কত হবে, 1 হয়ে যাবে। আলফা টু দি পাওয়ার 5 কত হবে, এটা মাইনাস আলফা, আলফা আলফা 6 কত হবে, মাইনাস আলফা স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে, তাহলে -1 অ্যান্ড সো অন। তাহলে আলফা টু দি পাওয়ার এনটা কত হবে, বলো,
যদি আলফাটা ইভেন হয় তাহলে তো হ্যাঁ n সমান 2m লেখা যাবে। হ্যাঁ তাহলে এন এর উপর ডিপেন্ড করছে, এন এর উপর ডিপেন্ড করছে, তাই না? আসলে এনটা এই কিরকম হবে ব্যাপারটা তার উপর ডিপেন্ড করবে। হ্যাঁ, তাহলে এন যদি ইভেন হয় অ্যাকচুয়ালি তাহলে ইট ইজ প্লাস মাইনাস পলিনোমিয়াল ওয়ান, হয়ে যাচ্ছে। মানে আইদার ইট ইজ প্লাস মাইনাস ওয়ান অর প্লাস মাইনাস আলফা, এছাড়া তো আর কিছু নয়, আলফা, না না না, ঠিক আছে? Either it is plus minus 1 or plus minus alpha according as n is even or odd. ঠিক আছে? তাহলে আলটিমেটলি দেখো তুমি যে এলিমেন্টটা নিয়েছিলে সেটা কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল একটা এরকম ফর্মের একটা এলিমেন্ট। কীরকম না, একটা তুমি দেখো এদিকে পাচ্ছ যে শুধু ফিল্ডের এলিমেন্টগুলো পাচ্ছ ক্যাপিটাল এ প্লাস বি আলফা, দেখো হচ্ছে কি না? হ্যাঁ স্যার একদম। হচ্ছে। সো আলটিমেটলি দেখো এনি এলিমেন্ট অফ আর এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আইডিয়াল is actually takes the form of this. So you can define a map phi from rx by this to c. c টা তো অলরেডি আমরা জানি, ঠিক আছে? c by phi of alpha goes to I and phi of এটাকে তুমি নাম দিতে পারো af, হ্যাঁ আসছি, fx plus ideal this is equal to phi of af plus bf alpha. So this is going to be af plus bf I. দেখো ঠিক আছে কিনা? So check that phi is a field isomorphism from Rx by 1 on to C. That is, these two fields are isomorphic. তাহলে তুমি কমপ্লেক্স নাম্বার ফিল্ডটাকে এইভাবেও দেখতে পারো অ্যালজেব্রিক্যালি, বুঝতে পারলে? বুঝতে পারলে তো? হ্যাঁ স্যার। Construction of complex number. হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার বলো। স্যার আমি বলছি, এখানে তো সিটাকে তো আমরা ধরে নিলাম হ্যাঁ যে কমপ্লেক্স নাম্বার। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি স্যার এই যে আমি ফিল্ড আইসোমরফিজম এক্সটেনশন করে ওই এফএক্স প্লাস আইডিয়াল জেনারেটেড বাই এক্স স্কয়ার প্লাস 1 ওখান থেকে আই এর কনসেপ্ট নিয়ে আসতে পারবো। হ্যাঁ তাই তো। আই মানে কি? আই মানে তো এই পলিনোমিয়ালের যে রুট, এটা সিতেও তাই বলেছো তুমি। হ্যাঁ মানে সিটা তো স্যার আমরা আই মানে ধরে নিচ্ছি, মানে √1 ব্যাপারটা, ওটা সি তে আমরা যেটা শিখেছিলাম। না রুট ওভার মাইনাস কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চাইছি এইখান থেকে তুমি আই মানে কি? আই এখান মানে থেকে 0 1, আই মানে হচ্ছে 0 1। হ্যাঁ স্যার। হুম, তুমি তোমার কোশ্চেনটা কি বলো? তুমি কি বলতে চাইছো বলো বলো বলো। আমি বললাম অ্যাকচুয়ালি এখানে যেটা আমরা ফিল্ড এক্সটেনশন করছি এফএক্স প্লাস আইডিয়াল জেনারেটেড বাই এক্স স্কয়ার প্লাস 1, হুম এটাকে আমি লিখলাম এ প্লাস বি আলফা। হ্যাঁ বি
আমি একটা ফাই ম্যাপটা কনস্ট্রাক্ট করছি আর এক্স বাই আইডেল জেনারেটর বাই এফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান থেকে সি এতে আমি বলছি সি আমি অ্যাকচুয়ালি আমি বলেছি এখান থেকে সি এর কনসেপ্টটা আই এর কনসেপ্টটা আনবো কি করে? আই এর কনসেপ্টটা হচ্ছে এটাই যে মানে এখানে যে ম্যাপটা ডিফাইন হলো যে ফাই আলফা সমান আই, মানে আইটা নুল। হ্যাঁ ফাই আলফা সমান আইটা এই জন্যই বললাম, তার কারণ হচ্ছে আলফাটাও হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের রুট, আইটাও ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের রুট। আলফাটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের রুট ছিল। স্যার এখানে আলফাটাই অ্যাকচুয়ালি ধরেছে এখানে আলফাটা আই হিসেবে ট্রিট করছে। আলফাটাকে আমি আই এ নিয়ে যাচ্ছি, তুমি যদি বলো এটাকে মাইনাস আই এ নিয়ে যাবে, নিয়ে যাও, কোনো অসুবিধা নেই, একই ব্যাপার। বুঝতে পেরেছো? তোমার যদি মনে হয় যে এটাকে তুমি মাইনাস আইতে নিয়ে যাবে, নিয়ে যেতে পারো, কী হবে, আলাদা কিছুই তো হবে না। আসলে স্যার এখানে ওই হ্যাঁ বলো বলো বলো। ইয়ের যে এলিমেন্ট গুলো দেখতে হচ্ছে হ্যাঁ আর্টস বা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান, হ্যাঁ তো সে তো স্যার দেখতেছে এ প্লাস বি আলফা আকারে দেখতে হচ্ছে। হ্যাঁ, তাই এটাকে তো আমরা অর্ডার পেয়ার হিসেবে ভাবতেই পারি, মানে সে কমপ্লেক্স নাম্বারে যেরকম আমি তো করেছিলাম সেটাই সেরকম। বলতে চাইছি, আমি তো ওটাই বলতে চাইছি, আমি অর্ডার পেয়ারটা বলে হ্যাঁ। তুমি মানে অ্যাকচুয়ালি এটা প্রমাণ করার কিছু নেই, এটা তো হয়েই গেল, এটা তো হয়েই গেল তোমার। হ্যাঁ, এরপরে স্যার আমরা যদি খেলা করে আবার ধরেন যে সিটা ওইরকম আছে, তাহলে একটা এই ম্যাপটার দরকার হচ্ছে ফাইটার। হ্যাঁ একদম। তুমি তুমি যদি মনে করো যে এইটাকেই তুমি সি বলবে, তাই বলতে পারো। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমরা অলরেডি একটা মানে কমপ্লেক্স নাম্বার করেছি, ঠিক আছে? আমরা প্রথমে করেছি ইমাজিনারি নাম্বার, তারপরে করেছি তোমার অর্ডার পেয়ার দিয়ে করেছি, ঠিক আছে? তারা এক হয়েছে, ম্যাট্রিক্স দিয়ে করেছি, তারা এই সময় মানে কমপ্লেক্স নাম্বারকে তুমি বিভিন্নভাবে দেখতে চাইছো, এইটা হচ্ছে ব্যাপার। মানে কনস্ট্রাকশন অফ ফিল্ড অফ কমপ্লেক্স ইন ভিউ অফ ডিফারেন্ট ওয়েজ, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য, এটা তুমি পুরো অ্যালজেব্রিক্যালি করলে। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। মানে এক্সটেনশন ফিল্ডটা হচ্ছে এইটা, সিটাই হবে আর কি, মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের যে এক্সটেনশন, মানে যেখানে ওর রুটটা থাকছে তার এক্সটেনশন ফিল্ডটা সিটা নিচ্ছ। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখব, আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে আরেকটু ডিপ, মানে আমরা দেখব যে ওই পলিনোমিয়ালটার জন্য কোন ফিল্ডটা দরকার। মানে অ্যাকচুয়ালি গোটা সিটা আমরা দেখব যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের জন্য ওই সিটাই হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? কিন্তু এমন অনেক ফিল্ড আছে, যেমন হচ্ছে ধরো ধরো তুমি যদি ধরো এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুটা নাও ওভার কিউ, তো আমরা একটা ফিল্ড তৈরি করতে পারি, সেটা হচ্ছে কিউ রুট টু, ঠিক আছে? এই ফিল্ড আমরা বানাবো, পরের দিন করবো, এটা ডিফাইন করবো, সেখানে আমি দেখবো যে এর রুটটা আছে, ঠিক আছে? এখন তুমি বলতে পারো আর এর মধ্যে রুট আছে, আরটা অনেক বড় ফিল্ড হয়ে গেল, কিন্তু আমরা আরেকটা জাস্ট একটা স্মলেস্ট ফিল্ড ডিফাইন করতে চাইছি যেখানে এর রুটটা আছে। মানে এটাই ফিল্ড এক্সটেনশনের মজাটা আর কি, কোন জায়গাতে আছে এটা বার করতে হবে, বুঝতে পারলো? স্যার বুঝেছি। স্যার এখানে তো সবগুলোই তাহলে এক প্রকার এক্সটেনশন ফিল্ড হচ্ছে, কোনটা? তাহলে এই স্মলেস্টার আলাদা করে কিছু নাম আছে? এইগুলো? এই যে স্যার এই জায়গাটা এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ওভার কিউ, হ্যাঁ হ্যাঁ, নাম তো আছেই, মানে এই ফিল্ড এটা অবশ্যই আছে। এটা হচ্ছে দ্য ফিল্ড জেনারেটেড বাই কিউ অ্যান্ড রুট টু। This is a field generated by q and root 2 and its elements will take the form like this. এটা প্রমাণ করতে পারবো আমরা, করবো পরের দিন করবো, এই প্রমাণটা না করবো। স্যার, আমি এটা বলতে চাইছি না, হ্যাঁ বলো বলছি যে বলো এই বলো। এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এটা তো আর এতেও একটা রুট আছে, আবার কিউ রুট টু তেও রয়েছে, আছে, আমরা আবার সিতেও রয়েছে। আমরা এই পলিনোমিয়ালটার জন্যই একটা ফিল্ড বার করব, যেটাকে আমরা বলবো স্প্লিটিং ফিল্ড। স্প্লিটিং ফিল্ড, বুঝতে পারলে? মানে যেখানে ওই পলিনোমিয়ালটাকে একটা স্মলেস্ট ফিল্ড, যেখানে ওই পলিনোমিয়ালটাকে ফ্যাক্টরাইজ করা যায়, বুঝতে পারছি? এবার বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। মানে আস্তে আস্তে তুমি পড়তে থাকলেই ব্যাপারটা অনেকটা ধরে ফেলো। মানে আসল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ওই যে বললাম, বেসিক গোলটা হচ্ছে এভরি নন কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল হ্যাজ এ জিরো।
হ্যাজ এ জিরো বলেছি, মানে আর ফিল্ডের কথাটা বলিনি, আর ফিল্ডটা আমি বার করবো আর কি, ওটাই হচ্ছে আমার গোল। কোথায় হবে সেটা আমাকে দেখতে হবে। এখন এই থিওরেমটা থেকে তুমি পাচ্ছ না একটা আছে, এইটা তুমি পাচ্ছ যে এভরি নন কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল ওভার কে, তুমি যদি সেটাকে ধরো ইরিডিউসিবল নিলে, তাহলে তার একটা মানে একটা এক্সটেনশন ফিল্ড আছে যেখানে রুটটা আছে, এইটা তুমি বলে ফেললেছো, এই এক্সিস্টেন্সের কথাটা তুমি বলে দিয়েছো, ঠিক আছে।